नमस्कार जय जगन्नाथ। आज अध्याय को आपण मानक स्वागत। ओम नमो भगवते वासुदेवा। अष्टम अध्याय मार्कंडेय ऋषि चरित अष्टम अध्याय उकत सौनक पूछे तो समने सुत मुनिक सन्निधाने। सौनक उवाच हे सुत हुओ चिरंजीवी परम साधु गुण सेवी पुराण बकतारे श्रेष्ठ आम्भे मायारे होई नष्ट अपार समुद्रे भ्रमित अंधकारे पड़ी मोहित संसार कूपरे पड़िलु निस्तार पथ कुहुड़िलु एथु आम्भଙ୍କୁ उद्धरिब संसार पार देखाइब मार्कंडेय आयुष बाणी जगत जन मुख शुणी कल्पान्ते प्रलय जलरे रक्षा के मन्ते से पाइले जगत जेउ विष्णु ठारे जन्म उत्पत्ति लय धरे से विष्णु दर्शन के मन्ते पाइले मारकंड अन्ते से आम्भ भृगु ऋषि वंशे जन्म मृकुंडक अंशे तांको जनम दिनु पूर्ण प्रलय नाही संसारेण केउ प्रलय अनुभव कले से मृकंड संभव से एकार्णव जले पूर्ण एकाकी कले संतरण एक पुरुष बट पुटे देखिले आपना निकटे अंगुष्ठ प्रमाणे पुरुष से बट पत्र पुटे बास एहांक नाम धरी राई मिलिले तांको पासे जाई बालक गर्भर भितरे ऋषि पशिले तो सभरे से प्रलयरु रक्षा पाई गर्भे अनेक काल रही बालक रूपी से पुरुष तांकर नाम गुण किश आम्भर मनरे संशय से कथा आम्भ आगे कह ए माया कुतूहल कथा कहिण छेद मन व्यथा तुम्भे परम जोगी जेणु समर्थ पुराण रे तेणु एमंत सौनकଙ୍କ बाणी सुत कहन्ति ताहा शुणी सुत उवाच हे महाऋषि माने शुण पुछिल जेवण प्रसन्न नारायणर कथा मान जहिरे होइछि बखाण कଳି जुगर मोहनासे ताहा कहिबा शुण तोषे ब्रह्मांक पुत्र भृगु मुनि धाता विधाता पुत्र बेनी विधाता सुत जे मूर्खंड ताहांको पुत्र मारकंड जन्म लभिले ए संसारे आयुष नव बरसरे ब्राह्मण कर्म रे संस्कार कले ता पिता तपीवर वेद मानंकु से पढ़िले ब्रह्मचर्य पितृ सेविले पितृ सेवा सकाशु पूर्ण आयुष पत कल्प जाण ब्रह्मचारी व्रत से कले शांत समचित भजिले जटाधारी बकल पिंधि हस्ते कमंडल त्रिदंडी यज्ञोपवीत कंधे सोहे कुसुमे खला कटी रहे कंधे कृष्णाजी नौतरी रुद्राक्ष कंठे हस्ते भरी हस्तरे कुश जे पवित्र एमंते ब्रह्मचारी व्रत अग्नि सूर्य गुरु ब्राह्मण आत्मा रे विष्णु को सेविण स्वयं प्रात दुई संध्यारे गुरुंको पाद सेवा कले भिक्षान्न उरुंकर पासे आनी से दियंती संतोषे
ସେ ଅନ୍ନ ଗୁରୁ ଆଜ୍ଞା ପାଇ ବାରେ ଭୁଞ୍ଜନ୍ତି ତୋଷ ହୋଇ ଅନ୍ୟଥା ହନ୍ତି ଉପବାସୀ ଏମନ୍ତେ ବେଦକୁ ଅଭ୍ୟାସୀ ବେଦ ଅଧ୍ୟୟନେ ଏମନ୍ତେ বৎসর 10 কোটি গতে সে বাসুদেব আরাধনা ধ্যানে ধইলে এ ধারণা এমন্তে মৃত্যুକୁ ଜିଣିଲେ ଯେଣୁ ନାରାୟଣ ଜାଣିଲେ ବ୍ରହ୍ମା ମହେଶ ଭୃଗୁ ଦକ୍ଷ ପିତୃଭୃତ ଗଣ ଯେ ରକ୍ଷ ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ଦେବ ମନୁଷ୍ୟ ଯେତପି ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଅଂଶ ଦେଖିଣ ବିସ୍ମୟ ହୋଇଲେ ମନରେ ଭୟ ଜାତ କଲେ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ବ୍ରତ ଧରିଣ ତପସ୍ୟା ବେଦ ଅଧ୍ୟୟନ ମନ ପବନ ଯୋଗ ବଳେ ରହିଲେ ଆସନ ନିଶ୍ଚଳେ ସଂଯମେ ରହି ବିଷ୍ଣୁ ପାଦେ ଯୋଗ ଅଭ୍ୟାସେ ଧ୍ୟାନ ହୃଦେ ଅନ୍ତରାତ୍ମାରେ ଧ୍ୟାନ କଲେ ସକଳ କ୍ଲେଶ ପାସରିଲେ ଏମନ୍ତ ପ୍ରକାରରେ ପୁଣ ବାସୁଦେବଙ୍କୁ କଲେ ଧ୍ୟାନ ଏମନ୍ତେ ସଟ ମନ୍ୱନ୍ତରେ ବୈବସ୍ୱତ ମନୁ ସକ୍ତରେ ତାଙ୍କ ସମୟେ ପୁରନ୍ଦର ନାମ ଯେ ଅଟଇ ଇନ୍ଦ୍ରର ମାରକଣ୍ଡେୟ ତପ ଦେଖି ଶଙ୍କା ମନରେ ହୋଇ ଦୁଃଖୀ ଏ ବିଚାରରେ ପୁରନ୍ଦର ରାଇ ଗନ୍ଧର୍ବ ପଞ୍ଚଶର ଅପ୍ସରାଗଣଙ୍କୁ ଡକାଇ କହେ କନ୍ଦର୍ପ ମୁଖ ଚାହିଁ ବସନ୍ତ ମଳୟ ପବନ ଷଡ଼ ଋତୁଙ୍କ ସମେତେଣ ଲୋଭ ମୋହ ମଦ ମତ୍ସର ସଙ୍ଗେ ଘେନି ଚଳ ସତ୍ୱର ତାଙ୍କର ତପ ଭଗ୍ନ କର ଆଜ୍ଞା ପ୍ରମାଣେ ଚଳେ ମାର ମାର୍କଣ୍ଡ ଆଶ୍ରମେ ପ୍ରବେଶ ହିମବନ୍ତ ଉତ୍ତର ପାଶ ପୁଷ୍ପଭଦ୍ରା ନଦୀର ନାମ ଚିତ୍ରଶୀଳା ଯେ ନାମ ସ୍ଥାନ ଆଶ୍ରମ ମାର୍କଣ୍ଡେୟ ତହି ସେ ସ୍ଥାନେ କିଛି ଭୟ ନାହିଁ ସେ ଋଷି ଆଶ୍ରମ ମହିମା ଅଶେଷ ସୁଖାଳୟ ସୀମା ପୂର୍ଣ୍ଣ ସେ ବୃକ୍ଷ ଲତାଦିରେ ବେଷ୍ଟିତ ସୁଗନ୍ଧ ପୁଷ୍ପରେ ପବିତ୍ର ପକ୍ଷୀ ଗଣଧ୍ୱନି ନିର୍ମଳ ଜଳ ପୁଷ୍କରିଣୀ ମତ ଭ୍ରମରେ ପୁଷ୍ପବାସେ ମକରନ୍ଦ ପାନ ହରସେ ମତ କୋକିଳ করে ধ্বনি মত ময়ূর নৃত্যে ভ্রমি উন্নত নানা পক্ষী গণে সর্বে আনন্দ সেহি বনে এমন্তে ইন্দ্রদূত মানে মিলিলে ঋষি তপস্থানে পবন মন্দ গন্ধ ঘেনি শীতল হিম জল আনি পুষ্পবাসরে যুক্ত হই বহে মলয় জপুরাই কাম উদিত নানা মতে আচ্ছন্ন কলে ইন্দ্রদূতে পূর্ণ চন্দ্রমা উদে হই নব পল্লব শোভা পাই বসন্ত আদি ষড় ঋতু এ সর্বে তপ ভগ্ন হেতু গন্ধর্ব অপসরা আদি কন্দর্প পুষ্প বাণ সন্ধি লোভ মোহ অঙ্গে ভেদিলা অতি সংকেত দেখাইলা মারকণ্ডেয় সন্ধ্যা সারি অগ্নিহোমরে সেবা করি যোগ ধ্যাନରେ বসিଛନ୍ତି এমন্তে কন্দর্প ভেদন্তি সে মারকণ্ড যোগ ধ্যানে চিন্তে বাসুদেব চরণে উত্তম যে জাজ্বল্যমান অগ্নিমূর্তিরে শোভমান যে ঋষি আগে ইন্দ্রদূতে আচ্ছন্ন কলে যে ঝামতে অপ্সরা গণ কলে নৃত্য মৃদঙ্গ বীণা নানা যন্ত্র পুষ্পধনুরে পঞ্চশর কাম ভেদে ঋষি হৃদর মধু মাধব রজস্তোক তপ ভগ্নে ইন্দ্র সেবক পুঞ্জিক স্থলী অপসরা সারণী ঘেনি খেলুথিলা কবরি ফিটিলা তাহার সারণী খসি গলা দূর বাম ডাহাଣେ ଚକ୍ଷୁ ଢାଳି କବରୀ ବାନ୍ଧେ ଭୁଜ ତୋଳି ପିନ୍ଧିଲା ବସ୍ତ୍ର ଖସେ ତଳେ ପବନ ଉଡ଼ାଇ ତା ନେଲେ ଏମନ୍ତ ସମୟେ ମଦନ
পুষ্প সরমারে বেগেণ এ সর্ব বিঅর্থ হইলে ঋষি অঙ্গরে নভে দিলে যেণু ସେ ବିଷ୍ଣୁ ପାଦ ଧ୍ୟାଇ ଏକାଗ୍ର ଚିତେ ଲହେ ରହି ଋଷିଙ୍କ ଅପକାର ଭାବେ ଦଗ୍ଧ ସେ ହୁଅନ୍ତି ସ୍ୱଭାବେ ଏଣୁ ସତ୍ୱରେ ଲେଉଟିଲେ ଇନ୍ଦ୍ରର ଭୁବନେ ମିଳିଲେ ସର୍ପକୁ ଚାଳିଣ ଯେସନେ ବାଳକେ ପଳାଅନ୍ତି ଛନେ ଏମନ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ର ଆଗେ କହି ସେ ଶୁଣେ ମୁନି ଖେଦ ନାହିଁ ଗୋବିନ୍ଦ ଚରଣ ଧ୍ୟାନରେ ଲେଶ ମାତ୍ରକ ନ ଟଳିଲେ ଯେ ତାକୁ ନିମଗ୍ନେ ଭଜଇ ସଂସାର ଦୁସ୍ତରୁ ତରଇ ତା ପାଦ ହୃଦେ ଧ୍ୟାଇଥିଲେ ଏଣୁ ସେ ବିଘ୍ନେ ନ ବାଧିଲେ ଏ ବଡ଼ ବିଚିତ୍ର ନୁହଇ ଯାଚିତ ବିଷ୍ଣୁ ପାଦେ ଥାଇ କାମାଦି ଯେତେ ଦେବଗଣ କହିଲେ ଇନ୍ଦ୍ରର ଆଗେଣ ଇନ୍ଦ୍ର ତାହା ଶୁଣି ନ ଜାଣିଲେ ମନରେ ବିସ୍ମୟ ପାଇଲେ ଏମନ୍ତ ପ୍ରକାରେ ସେ ଋଷି ବାସୁଦେବେ ଚିତ ନିବେଶୀ ତପସାଧନ ସଂଯମରେ ସମଭାବ ମତି ହୃଦରେ ଏମନ୍ତ ଭକ୍ତି ତାର ଜାଣି ସେ ବାସୁଦେବ ଚକ୍ରପାଣି ତାହାଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କଲେ ନର ନାରାୟଣ ହୋଇଲେ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ ମାର୍କଣ୍ଡରେ ଶୁକ୍ଳ କୃଷ୍ଣ ଦୁଇ ବର୍ଣ୍ଣରେ ଚକ୍ଷୁ ବିକଚ ପଦ୍ମ ପ୍ରାଏ ବନମାଳାଏ ହୃଦେ ସୋହେ ବକଳ କୃଷ୍ଣା ଜିନ ପିନ୍ଧି ତପଚାରି ବେଶେ ଆନନ୍ଦୀ ଉତ୍ତରୀ କନ୍ଧେ ସୁଶୋଭନ ହସ୍ତରେ ପବିତ୍ର ଗ୍ରହଣ ତ୍ରିଗୁଣ ପଇତା କନ୍ଧରେ କମଣ୍ଡଳୁ ସୋହେ ହସ୍ତରେ ବେଣୁର ତ୍ରିଦଣ୍ଡ କନ୍ଧରେ ପଦ୍ମରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ହୃଦୟରେ ସ୍ୱଭାବେ ତପସ୍ୱୀ ବେଶରେ ବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରାୟ ଜଟାଶିରେ ଆଜାନୁ ଲମ୍ବେ ବେନି ଭୁଜ ଏମନ୍ତ ରୂପେ ଦେବରାଜ ଦେବତା ଗଣରେ ପୂଜିତ ପ୍ରବେଶ ମାର୍କଣ୍ଡ ଅଗ୍ରତ ସେ ନର ନାରାୟଣେ ଦେଖି ମାର୍କଣ୍ଡ ଆସନ ଉପେକ୍ଷୀ ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗେ ପ୍ରଣମି ଚରଣେ ଦଣ୍ଡବତ ସ୍ତୁତି ବଚନେ ତାଙ୍କ ଦର୍ଶନେ ଆନନ୍ଦରେ ରୋମ ଉଦ୍ଗମେ ପ୍ରେମ ଭରେ ଆତ୍ମା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗଣ ମନ ଚକ୍ଷୁ ଲୋତକେ ହୋଏ ପୂର୍ଣ୍ଣ ତାଙ୍କ ଜ୍ୟୋତିର ତେଜ ଦେଖି ସମର୍ଥ ନୁହଁ ଯେ ଆଖି ମନ ଉତ୍ସୁକେ କୃତାଞ୍ଜଳି ଆଲିଙ୍ଗନ ପ୍ରାୟ ପ୍ରସାରୀ ବଚନେ ନମ ନମ ସ୍ତୁତି ଗଦଗଦ ବାଣୀ ସେ ଭାସନ୍ତି ଉତ୍ତମ ଆସନେ ବସାଇ ଚରଣ ଧୋଇଣ ପିୟଇ ସିଞ୍ଚନ ଶିର ଗାତ୍ରେ କରି ଷଡ଼ ଅର୍ଘ୍ୟ ପୂଜା ଆଚରି ଚନ୍ଦନ ଧୂପ ଦୀପ ପୁଷ୍ପ ପୂଜିଲେ ମାର୍କଣ୍ଡକ ଶିଷ୍ୟ ସନ୍ତୋଷ ପ୍ରସନ୍ନ ବଦନ ହୋଇଲେ ନର ନାରାୟଣ ମୁନି ଯେ ଦଣ୍ଡବତ ପୁଣି ବିଷ୍ଣୁ ତୋଷିଣ ସ୍ତୁତି ଭଣି ମାର୍କଣ୍ଡେୟ ଉବାଚ ହେ ପ୍ରଭୁ ତୁମର ମହିମା ମୁଁ କିସ ବର୍ଣ୍ଣିବି ତା ସୀମା ଯାହାର ଅଂଶୁ ପ୍ରାଣୀ ମାନେ ପ୍ରବେଶ ସୃଷ୍ଟି ସରୋଜନେ ଯେ ଦେହେ ପ୍ରବେଶ ହୋଇଣ ମନ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗଣ ମାନ ସଂସାର ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ସର୍ବ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ଯହି ଜୀବ ରୂପେ ଥାଇଣ ଅନୁଭବ ତୁମ୍ଭ ଭାବେଣ ଏ ଦୁଇ ଲୋକ ଯେ ତୁମ୍ଭର ତ୍ରିଲୋକ୍ୟ ମଙ୍ଗଳ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରାଣୀ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ନାଶନେ ବସିଛ ବଦରିକାଶ୍ରମେ ନାନା ରୂପେ ପ୍ରାଣୀ ସର୍ଜନ କରିଣ ସର୍ବଠାରୁ ଭିନ୍ନ ପୂର୍ଣ୍ଣନାଭ ସୂତ୍ରେ ଯେ ସନ ଗୃହ କରି ସ୍ନେହରେ ପୁଣ ଏଭାବେ ଜଗତ ପ୍ରଚରି ମାୟା ଘେନି ସେହୁ ବିହରି ସଂସାରେ ଥାଇ ଯେଉଁମାନେ ନିତ୍ୟ ଭଜନ୍ତି ତୋ ଚରଣେ ଏକାଗ୍ରେ ତୋ ପାଦେ ସେବନ୍ତି ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁରୁ ତରି ଯାନ୍ତି ଯେ ତୁମ୍ଭ ମାୟା ପାର ହୋଇ ସେ ତୁମ୍ଭ ଚରଣ ସେବଇ ତୋର ଚରଣ ଆଶ୍ରେ ବିନୁ ନତରେ ଏ ଭବ ବନ୍ଧନୁ ଅଜ୍ଞାନ ସଂସାର ନିରତ ଜାଣି ଭଜିଲେ ଯୋଗୀ ପଥ ତୁମ୍ଭ ଦେଲାରୁ ଚତୁର୍ମୁଖ ଭୋଗ କରଇ ବ୍ରହ୍ମ ସୁଖ ଦୁଇ ପରାଧ ଆୟୁ ପାଇ ତାସିରେ କାଳ ବସି ଛଇ ସମୟେ ତାକୁ ସଂହାରଇ
ଏମନ୍ତ ବନ୍ଧ ମାୟାମୟୀ ଏଥେ ଯେ ପ୍ରାଣୀ ଜଡ଼ିଛନ୍ତି ତୋତେ ଅଜ୍ଞାନେ ନ ଜାଣନ୍ତି ଯେଭ ଯେ ତୋ ଚରଣ ଆସେ ସେ ମାୟା ବନ୍ଧନେ ନ ମିଶେ ଏମନ୍ତ ଚରଣରେ ମୁହିଁ ନିରତେ ଭଜନ କରଇ ତୁ ମାୟା ମୋର ମନେ ଥାଇ ଦେହାଦି ଅଭିମାନ ବହି ଶ୍ରୀପାଦ ପଦ୍ମରେ ଲଗାଓ ତୁମ୍ଭ ମାୟାରୁ ଫେଡ଼ି ଦିଅ ସତ୍ୱର ଯତମ ତ୍ରିଗୁଣେ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ ଜନ୍ମେ ସେ ରୂପ ବହିଣ ସଂସାର ସୃଷ୍ଟି ସ୍ଥିତି ପ୍ରଳୟ କର ଏ ମାୟା ଲୀଳାର ବିହାର କେବଳ ତୋର ଖେଳ ଘର ତୁମ୍ଭେ ଯେ କରୁଣା ସାଗର ତେଣୁ ଶରଣ ଅଟ ମୋର ତୁମ୍ଭେ ଯେ ଶୁଦ୍ଧ ଶୁକ୍ଳ ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଗୁଣ ରୂପ ନରୋତ୍ତମ ଯେ ପ୍ରାଣୀ ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ଭଜନ୍ତି ତ୍ରିଗୁଣ ବନ୍ଧନୁ ତରନ୍ତି ନାରାୟଣ ଯେ ନରୋତ୍ତମ ନିଗମେଶ୍ୱର ନିରୂପମ ହେ ପ୍ରଭୁ ଯୋଗାରୁଢ଼ ବର ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର ଦେବେ ଯାହା ନାମ ଭଜୁଛନ୍ତି ଭାବେଣ ଯଶ କର୍ମ ସ୍ତୁତି ସାକ୍ଷାତ ଗୁରୁ ଜଗତର ଯେ ନାରାୟଣ ଅବତାର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ହୃଦ ଦୃଷ୍ଟି ପଥେ ମୋହିତ ହୋଇ ଅବିରତେ ତୋର ମାୟାରେ ମୂଢ଼ମତି ତୋତେ ସେ ଜାଣି ନ ପାରନ୍ତି ତୋ ବେଦ ପଥ ଆଶ୍ରା କଲେ ଜାଣି ପାରନ୍ତି ତୋତେ ଭଲେ ତୁମ୍ଭର ସ୍ୱରୂପ ରହସ୍ୟ ବେଦରେ ହୋଇଛି ପ୍ରକାଶ ବ୍ରହ୍ମାଦି କବି ମାନେ ଖୋଜି ଆଗମେ ନ ପାରନ୍ତି ହେଜି ମୋହିତ ହୁଅନ୍ତି ମନରେ ଦର୍ଶନ ନ ପାନ୍ତି ସୂକ୍ଷ୍ମରେ ସକଳ ବେଦ ବାକ୍ୟ ସାର ତୁମ୍ଭେ ଯେ ନିର୍ଗୁଣ ଶରୀର ହେ ମହାପରମ ପୁରୁଷ ସର୍ବ ଆତ୍ମା ରୂପ ପ୍ରକାଶ ଦର୍ଶନ ଦେଇଛ ସାକ୍ଷାତେ ନମସ୍କାର ତୋ ପାଦ ଗତେ ଅନେକ ସ୍ତୁତି ବାକ୍ୟ ଭଣି ସେମାର କଣ୍ଡ ମହାମୁନି ନମଇ ବିପ୍ର ଜଗନ୍ନାଥ ଉଧର ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ହସ୍ତ ତୁମ୍ଭର ଚରଣ କମଳେ ମୋ ମନୁ ରହୁ ସୁନିଶ୍ଚଳେ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहास्यां संहितायां द्वादश स्कन्धे मार्कण्डेय चरितं नाम अष्टमोऽध्याय।